Well, good morning. Let us decode today's Yojana in 10 minutes. This Yojana is January month. So, January month யோஜனாவை நம்ம 10 மினிட்ஸ்ல ஃபாஸ்டா பார்க்கலாம். இதுல எஸ்பெஷலி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் என்னன்னா பட்ஜெட். ஓகே, பட்ஜெட் இஸ் மோர் than number. It reflects the nation's priority for the individuals. And in this budget, especially gender budgeting has been given a major role, and each and every rupee given to the gender budget is for the enhancement of the women and the women centric welfare schemes. ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல ஜெண்டர் பட்ஜெட்க்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் பத்தி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோஜனால டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ யோஜனா சீரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜான்வரி மந்த் வந்து உங்களுக்கு 4 சீரீஸ் லான்ச் ஆகும். இது சீரீஸ் நம்பர் 1. சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see what has happened exactly. So gender budgeting legislative measures for social equality. That's the reason why this particular chapter was there in Yojana. Okay. So why it was in news is India is increasingly going towards gender equality into governance because we are having something called Vikshit Bharat 2047. In this vision, the major thing that government is focusing is on gender equality. Why they are actually focusing on gender equality is in the sustainable development goal number 5, it has provided gender equality as one of the criteria. So as a result, we are also supposed to satisfy this கோல். அதனால தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையே இன்செர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் 2025-26 வந்து என்ன ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட். இந்த ஃபிஸ்கல்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட் தான் ஃபார் உமன் லெட் டெவலப்மெண்ட். அப்போ பெண்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல நல்ல ஸ்பேசஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல முக்கியமா என்னன்னா ஜெண்டர் பட்ஜெட் அப்படின்னோன்னு மெனி பீப்புள் திங்க் தட் தேர்ஸ் a separate budget going to be for women. Not at all. Gender budgeting is actually a process of planning, allocating, implementing and evaluating the expenditure in the government budget, which will actually enhance the level of the women and satisfy the need of the women, and that will make the women equal with the men. அதுக்கு தேவையான எல்லா இனிஷியேட்டிவ் பத்தி தான் இதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ இது தனி பட்ஜெட் ஃபார் விமன் கிடையாது. நம்ம ஒரிஜினல் பட்ஜெட்ல ஒரு தனி ஸ்பேஸ் ஃபார் த விமன் என்ரிச்மெண்ட் நம்ம கொடுக்க போறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஜெண்டர் பட்ஜெட் எப்பதான் ஆர்ஜின் ஆச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா 2025 இது பெருசா பேசப்பட்டதுனால இட் கேம் இன் டு எவல்யூஷன் இன் 2025. பட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நாட். சின்ஸ் 2005 itself we are having gender budgeting in our budget. Ministry of Women and Child Development is the one in collaboration with Ministry of Finance actually used to allocate fund for gender based equality. So gender budget statement is presented annually along with the union budget, but this year they have given more priority because of Nari Shakti programs. ஸோ இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இந்தியா வந்து 4th largest economy. Now we are also moved to the next level, that is 3rd. அப்படி இருக்கும்போது இந்த economy large ஆகும்போது நம்ம வெறும் எக்கனாமிக் growth பத்தி மட்டும் திங்க் பண்ண மாட்டோம். rather we also take into consideration economic development. economic development எப்போ நம்ம ரீச் பண்ண முடியும்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வந்தா மட்டும்தான் ரீச் பண்ண முடியும். இப்போ இங்க ஹியூமன் சொல்லும் போது it is not the development of men alone, rather it is also the development of men and women. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த எக்கனாமிக் growth நமக்கு சஸ்டெயின்டா போகணும்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வழிவகுக்கணும். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல both men and women have to get developed. ஸோ நம்மளோட டார்கெட் என்ன? நம்ம லார்ஜஸ்ட் இக்கானமியா வந்ததுக்கான ரீசன் என்னன்னா எக்கனாமிக் growth with the social justice both way running together. இதுல முக்கியமான விஷயம்னா 48% of the country's population are women, and women is the major source for the GDP also, because we have a lot of workforce of women now in our country. So in such a case நம்மளோட விமனோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த பட்ஜெட்டை லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இவ்வளோ நம்ம டெவலப் ஆயிருக்கோம், இவ்வளோ படிச்சிருக்கோம், இருந்தாலும் எதுக்கு மேம் தனியாக இவங்களுக்கு அப்படின்னா yet women are facing some issues in our country. அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த பட்ஜெட். ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி strengthens economic growth, demographic governance, social justice and sustainable development. நம்மளும் டெவலப் ஆகி அடுத்த ஜென்ரேஷனையும் டெவலப் பண்ண அது சப்போர்ட் பண்ணும். இதுல முக்கியமா என்னன்னா women as drivers of growth. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், women have now started to produce contribute towards our GDP. அதனால அவங்களுமே நமக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸா மாறிட்டு இருக்காங்க. அதனால நாட்டு வளர்ச்சிக்கு இவங்களோட பங்களிப்பு ரொம்ப தேவைன்றதுனால தான் இப்போ நம்ம ஜெண்டர் பேஸ்ட் பட்ஜெட்டுக்கு அதிக ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ 6.5% GDP growth in 20
for 24 to 25 with nearly 70 women has contributed. So gender inclusive growth will lead to what? அப்போ இந்த ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய முயற்சி வழியா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹை ஸ்கூல் என்ரோல்மெண்ட், better maternal health, increased life expectancy, and female labor force participation will increase. Women entrepreneurs will come. Women political participation will come. So this will create a parity of men versus women. ஸோ ஆண் பெண்ணுக்கு இடையே ஒரு ஈக்குவாலிட்டியை ஈஸியாக இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜெண்டர் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு growth தான் நம்ம பிளானே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. When it comes to political empowerment, already we have the 73rd and 74th amendment where 33% in both panchayat and urban body is given to women. இது கூடவே நம்ம ரீசெண்டா என்ன பண்ணோம், 106th amendment போட்டு again parliament as well as state legislatureல and Delhi legislatureல 33% reservation to women கொடுக்கணும்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த 106th amendment தான் நாரி சக்தி வந்தன் அபியான் அப்படின்ற நேமும் கூட. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த நேம் சொன்னா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இட் இஸ் நன் அதர் தன் நாரி அப்படின்ட்டாலே விமன், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாரி சக்தினாலே விமன் எம்பவர்மெண்ட். அப்போ விமன் பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக கொண்டு வந்தது. ஸோ இது இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த எஸ்சி எஸ்டி விமன் வித் இன் த ரிசர்வேஷன். ஸோ இதை ரொம்ப முக்கியமா பார்த்துக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே. அடுத்து நம்ம லா வழியா எப்படி ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா we have the first law, that is sexual harassment of women at workplace act. It's a very very important act because it was based on Vishaka judgment guidelines. விஷாகா ஜட்மெண்ட் 1990sல ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு. அதுல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க, பார்லிமெண்ட் ஒரு லா மேக் பண்ற வரைக்கும் நான் போடக்கூடிய இந்த கைட்லைன்ஸ் சட்டத்துக்கு இணையானதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ சின்ஸ் 1999 தட் லா வாஸ் தேர் அன்டில் 2013 அந்த கைட்லைன்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ சேஃப் ஒர்க் பிளேஸ், ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும், எல்லா உமன் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் ஷீ பாக்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்றது இந்த லா கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னு சொல்லும் போது ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஏற்படக்கூடிய வயலன்சஸ், ஸோ ஃபிசிக்கல் அபியூஸ், எமோஷனல் அபியூஸ், இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த 2005ல கிரியேட் பண்ண இந்த லா. அண்ட் டவுரி ப்ரொஹிபிஷன், திஸ் இஸ் ஏஜ் ஓல்டு லா ஆஃப் இந்தியா. ஸோ டவுரி கொடுக்கறது வாங்கிறது பத்தி. அண்ட் இது பாருங்க, இன்டீசன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் உமன் ஆக்ட் 1986, இட்ஸ் a very important law which was actually related to safeguard the dignity of women in advertisement, publication, media, etc. ஓகே, ஸோ பெண்களை இழிவுபடுத்துற மாதிரி எந்த ஸ்டில்ஸும் பிக்சர்ஸும் காமிக்க கூடாது அப்படின்றது. And we also had a commission on Sati Prevention Act 1987. We had a Sati law even before that. பட் மறுபடியும் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி இன்னும் அதை க்ளோரிஃபை பண்ணி சதி நடக்காம பாதுகாத்து வச்சிருக்கோம். அண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரம் 21 November 2025, இட்ஸ் a current affair, ஓகே, 29 லேபர் லா கன்சாலிடேட்டட் இன்டு 4 லேபர் லா. நமக்கு இருந்த லேபர் கோட் எல்லாத்தையும் ஒன்னாக்கி இப்போ 4 லேபர் கோட் வச்சிருக்கோம். கோட் ஆன் வேஜ், ஸோ மென் அண்ட் உமனுக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்கணும். இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் கோட், ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலும் விமன் ஹேஸ் டு பி தேர். கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி, இந்த எல்லா கோடுமே லேபர் சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது ஒர்க்கிங் உமனுக்கான ப்ரொடெக்ஷனுக்கான லா. நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் ரீஃபார்ம். இந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் ரீஃபார்ம்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரிமினல் லால என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம இந்த 3 லாலையுமே இருக்கு. ஸோ பாரதிய நியாய சாஹிதா, பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சாஹிதா அண்ட் பாரதிய சாக்ஷியா அபியன். ஸோ எவிடன்ஸ், ஐபிசி, சிஆர்பிசி, ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே விமனுக்கான ஒரு ரோல் இருக்கு. விக்டிம் சென்ட்ரிக் ஃபாஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன், ஸோ விமன் சம்பந்தப்பட்ட கேசஸ் தான் இட் ஹாஸ் டு பி அட்ரஸ்டு ஃபாஸ்டர்னு இப்போ இந்த புது ரூல்ஸ்ல இருக்கு. அண்ட் பெட்டர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் விமன் அண்ட் மாடர்ன் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம், தட் இஸ் இன்னும் டெக்னாலஜி ஓரியன்டா அனாலிஸ் பண்ணி ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் த விமன், we have certain rules in it. So what are the institutional mechanism அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நிர்பயா ஃபண்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் த விமன் சேஃப்டி, இப்போ கூட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கரண்ட் அஃபேர் நான் போட்டேன் எனக்கு யூடியூப்ல, நிர்பாய் சேட்டன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது எல்லாமே நிர்பயா ஃபண்ட்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ண ஃபண்டிங் தான். அப்படி இல்லைனாலும் இட் வில் பி லான்ச் வெரி சூன். ஓகே, நம்ம யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ்ல பாருங்க, யூ வில் கெட் இட். ஸோ விமன் சேஃப்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சிசிடிவி, எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ், ஒன் ஸ்டாப் சென்டர், இது எல்லாமே நிர்பயா ஃபண்ட்ல இதுதான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்ம விமனுக்குன்னே ஒரு கமிஷன் 1992 கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இட் வாஸ் நாட் ஸோ ஆக்டிவ். பட் இப்போ இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்னால அந்த விமன் கமிஷன் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ப்ரொடெக்ட் த விமன் ரைட்ஸ், ரெக்கமெண்ட் பாலிசிஸ், தே இன்வெஸ்டிகேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ ஜெண்டர் பயாஸ்ட் இஷ்யூஸ், இதெல்லாம்.
நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கமிட்மெண்ட் என்னன்னா, ஆஸ் ஐ செட் ஆல்ரெடி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ல வேற கோல் நம்பர் 5 ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி. ஸோ அதுக்கு வேற நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் CEDAW, தட் இஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் த எலிமினேஷன் ஆஃப் all form of discrimination against women and UN protocol on trafficking and ILO convention. இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பா விமனோட பெட்டர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும். ஸோ மை டியர்ஸ், இன்னைக்கு நான் சொன்ன யோஜனாவோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சாப்டர்ல இதை தவிர்த்து பெருசா நம்ம எதுவும் பார்க்க வேண்டிய நீடு கிடையாது. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குளோபல் ஜெண்டர் கேப் ரிப்போர்ட், இந்த டேட்டாவையும் கண்டிப்பா இது கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுல இந்தியாவோட லெவல் 131 out of 148. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி லான்ச்ட் பை வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ்ல ஜெண்டர் பேஸ்ட் இஷ்யூ பத்தி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்டா வந்துட்டே இருக்கு. அது எப்படி வந்திருக்குன்ற ரிஃப்ளெக்ஷனை கண்டிப்பா நான் என்னோட டெலிகிராம்ல போஸ்ட் பண்றேன். மிஸ் பண்ணாம பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா யோஜனால இந்த பட்ஜெட் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு இந்த அப்கமிங் எக்ஸாம்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல நான் கொடுத்த இந்த டேட்டா வச்சு நீங்க விமன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, கிரிட்டிக்கலி இவாலுவேட் த ரோல் ஆஃப் விமன் இந்த அப்கமிங் சினாரியோன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா, இதுல நான் கொடுத்த ஸ்கீம்ஸ், இதுல நான் கொடுத்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ், இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு நீங்க நீட்டா ஒரு ஸ்கோர் பண்றதுக்கான ஆன்சர் எழுதலாம். பிகாஸ் யூபிஎஸ்சி வில் வேல்யூ ஒன்லி டேட்டாஸ். இதுல உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டேட்டா இன்க்ளூடிங் திஸ் இஸ் அ டேட்டா, அ ஃபேக்ட். ஸோ குளோபல் ஜெண்டர் கேப் ரிப்போர்ட் பை திஸ் இன் தட் இந்தியாவோட நிலைமை இதுன்னு சொல்லி நீங்க எழுதும்போது your answer will be much enriched and valuable. ஸோ மிஸ் பண்ணாம இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த PDF என்னுடைய ஆப்ல இருக்கும். நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அதுல ரிசீவ் ஆயிடும். அப்படி இல்லைன்னா இதுல இருந்து கூட நீங்க பொறுமையா காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ, ஹாவ் அ நைஸ் டே. ஸோ நாளைக்கு நம்ம டீகோட் சீரீஸ்ல ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் பத்தி தான் நான் டீகோட் பண்ண போறேன். மிஸ் பண்ணாம அதையும் வாட்ச் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.